Hello guys, hope you all are doing great. So today's class advanced Hydra Medifacial. So we are doing step by step procedure. Please concentrate. So first we are doing cleansing. Hydra Medifacial kit से ये facial कर रहे हैं हम step by step. So first हम cleansing कर रहे हैं. इस cleansing में ingredients hyaluronic acid, glycolic acid, pomegranate extract, lactic acid, niacinamide, D-pentanol, sodium, glycerin, hydroxide ऐसे बहुत सारे ingredients है. ये ingredients क्या करते हैं? ये ingredients हमें पोर्स ओपन करने के लिए मदद करते हैं, मेकअप बिल्डअप रिमूव करता है, स्वेट एक्सट्रैक्ट सीबम, एनवायरमेंटल పొల్యూషన్, బ్యాక్టీరియా బిల్డప్, పోస్ట్ ఫేషియల్ బ్రేకప్ जो भी है ये सारा రిమూవ్ करता है. ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ మనం క్లెన్జింగ్ చేస్తున్నాము. ఏదైతే ఇందాక ఇంగ్రీడియెంట్స్ చెప్పానో ఆ ఇంగ్రీడియెంట్స్ అనేది ఈ క్లెన్జింగ్ లో ప్రెజెంట్ ఉంది. ఇదేం చేస్తుంది? మన పోర్స్ అనేది ఓపెన్ చేస్తుంది, మేకప్ బిల్డర్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది, స్వెట్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది, ఎక్సెస్ సిబమ్ రిమూవ్ చేస్తుంది, ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ రిమూవ్ చేస్తుంది, బ్యాక్టీరియా బిల్డప్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మొత్తం రిమూవ్ చేస్తుంది. फेस को अच्छे से क्लीन कर नेक्स्ट अब हम एब्रेशन टूल यूज कर रहे हैं. एक्सफोलिएशन सीरम ऐड कर हम स्किन के ऊपर जो भी व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, डेड शेल्स होता है उसको हम रिमूव कर रहे हैं और डीपर पेनिट्रेशन जो भी जिसका भी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, उसको डीपर सीरम्स भी पेनिट्रेशन कर रहे हैं. इससे क्या होगा? हमारा स्किन टेक्सचर स्मूथ होगा, डलनेस कम होगा, जिसका भी ड्राई स्किन है उसको हाइड्रेशन देगा और जिसका भी ऑयली स्किन है उसको सीबम प्रोडक्शन मिनिमाइज करेगा. క్లెన్జింగ్ చేసుకున్న తర్వాత నీట్‌గా వైప్ ఔట్ చేసుకొని ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తున్నాం? ఎక్స్‌ఫోలియేటింగ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఎక్స్‌ఫోలియేషన్ సీరమ్ అనేది యాడ్ చేసుకొని అబ్రేషన్ టూల్‌తోని ఇక్కడ మనకు స్కిన్ పైన ఏదైతే డెడ్ షెల్స్, వైట్ హెడ్స్, బ్లాక్ హెడ్స్ ఉంటుందో కంప్లీట్‌గా రిమూవ్ చేస్తున్నాము. అలాగనే డీపర్‌గా ఎవరికైతే ఆయిలీ స్కిన్ ఉందో, డ్రై స్కిన్ ఉందో వాళ్ళకు సీరమ్స్ అనేది డీపర్‌గా పెనిట్రేషన్ చేస్తున్నాం. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? ఎవరైతే డ్రై స్కిన్ ఉందో వాళ్ళకి హైడ్రేషన్ దొరుకుతుంది. ఎవరైతే ఆయిలీ ప్రొడక్షన్ ఉంటుందో అది మినిమైజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ हम हाइड्रा जेल यूज़ कर रहे हैं. ये हाइड्रा जेल से बेनिफिट्स क्या है? इसके अंदर हमें एक्सफ्लोरेशन के बाद जो भी हमारा मॉइस्चर लॉस होता है उसको रीगेन करता है, स्किन को ड्राइनेस से बचाता है और स्किन को प्लम्प और सपल रखता है. ये जेल हमें जो भी टूल हम यूज़ कर रहे हैं उसको स्मूथली मूव होने में मदद करता है. हमारी स्किन सरफेस के ऊपर जो भी बिल्डअप है उसको ब्रेक डाउन करेगा और रफ टेक्सचर को स्मूथ करेगा. ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को लूजन करेगा और उसको बाहर निकालने में हेल्प करेगा और ऑयल और डर्ट जो भी है उसको टेम्परली लिफ्ट करेगा. ఎక్స్ఫోలియేషన్ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ హైడ్రా జెల్ అప్లై చేసాము. ఈ స్టెప్లో మనము స్క్రబ్బర్ టూల్ యూస్ చేస్తాం. దీనివల్ల యూసేజ్ ఏంటి? నెక్స్ట్ స్టెప్స్లో ఏదైతే మనం టూల్స్ యూస్ చేస్తున్నామో ఆ టూల్స్ ఈజీగా మూవ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది, స్కిన్ ప్లంప్ అండ్ సపుల్గా ఉంచుతుంది, డెడ్ షెల్స్ని రిమూవ్ చేస్తుంది, పోర్స్ని లూజన్ చేస్తుంది, వైట్ హెడ్స్, బ్లాక్ హెడ్స్ ఏమైనా డీపర్గా రిమూవ్ చేస్తుంది, ఆయిల్ అండ్ డర్ట్ని ట్యాపర్డ్గా లిఫ్ట్ చేస్తుంది, మెయిన్లీ డీపర్గా క్లెన్జింగ్ చేస్తుంది అండ్ एक्सफोलिएशन చేస్తుంది. नेक्स्ट स्टेप फेस को अच्छे से वाइप कर फिर से हाइड्रा जेल यूज़ कर हम ये किट में 3 टाइप्स ऑफ सीरम आए हैं. सो फर्स्ट है विटामिन सी. कौन से टाइप ऑफ स्किन को यूज़ करते हैं? जिसका भी स्किन ब्राइटनेस, डल और अनइवन स्किन टोन है, पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स है, कोलाजन प्रोडक्शन कम है, फाइन लाइन्स और रिंकल्स ज़्यादा है, ऐसे प्रॉब्लमेटिक स्किन के ऊपर आप विटामिन सी सीरम यूज़ कर सकते हैं. सेकंड सीरम हमारा ग्लूटाथायोन सीरम है. ये कौन सा टाइप ऑफ स्किन के लिए यूज़ करना चाहिए? जिनको भी वाइटनिंग और ब्राइटनिंग चाहिए. इस सीरम का बेनिफिट जिसको भी मेलानिन प्रोडक्शन कम करना है, डार्क स्पॉट्स और टैनिंग कम करना है और अनइवन स्किन को इम्प्रूव करना है और मेनली एंटी एजिंग और हाइपर पिगमेंटेशन को कम करता है. हमारा थर्ड सीरम है हाइड्रोनिक सीरम. ये किसके लिए काम करता है? इसका बेनिफिट्स क्या है? जिसका भी स्किन डीप हाइड्रेशन चाहिए, प्लम्पी स्किन चाहिए, ड्राइनेस और फ्लेकीनेस रिडक्शन चाहिए, स्किन एलास्टिसिटी इम्प्रूव चाहिए, ऐसे रिक्वायरमेंट स्किन के ऊपर आप हाइड्रोनिक सीरम यूज़ कर सकते हैं. స్క్రబ్బింగ్ టూల్ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ మనము వైప్ అవుట్ చేసి ఈ కిట్లో మనకు 3 టైప్స్ ఆఫ్ సిరమ్స్ అనేది ఇచ్చారు. ఫస్ట్ వచ్చేసి విటమిన్ సి. ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ స్కిన్కి వాడాలి? పిగ్మెంటేషన్ స్కిన్, డల్ స్కిన్, ఎర్లీ సైన్స్ ఆఫ్ ఏజింగ్ అండ్ యాక్ని మాస్క్. విటమిన్ సి సిరమ్ యూజ్ చేయడం వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి? అన్ఈవెన్ స్కిన్ని ఈవెన్ చేస్తుంది, డార్క్ స్పాట్స్ పిగ్మెంటేషన్ రిడ్యూస్ చేస్తుంది, కొలాజన్ బూస్ట్ చేస్తుంది, ఫైన్ లైన్స్ అండ్ రిగిల్స్ అనేది రిడక్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఓవరాల్ స్కిన్ గ్లోయింగ్ ఇస్తుంది. ఈ కిట్లో సెకండ్ సీరం వచ్చేసి గ్లూటాథయాన్. ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ స్కిన్కి యూజ్ చేయాలి? ఎవరికైతే వైట్నింగ్, బ్రైట్నింగ్ కావాలి, లైట్ ఇన్ డార్క్ స్పాట్స్ అండ్ ట్యానింగ్ కావాలి, అన్ఈవెన్ స్కిన్ ఇంప్రూవ్ కావాలి, అలాగనే యాంటీ ఏజింగ్కి ఇది చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తుంది. బెస్ట్ ఫర్ హైపర్ పిగ్మెంటేషన్, డార్క్ స్కిన్ ప్యాచెస్, అన్ఈవెన్ స్కిన్ టోన్.
ఈ కిట్లో థర్డ్ సీరం వచ్చేసి హైల్రానిక్ సీరం. ఈ సీరం మెయిన్ యూసేజ్ వచ్చేసి స్కిన్ని డీప్ హైడ్రేషన్ ఉంచుతుంది, స్కిన్ని ప్లంప్ ఉంచుతుంది, డ్రైనెస్ అండ్ ఫ్లేకినెస్ రిడక్ట్ చేస్తుంది, ఎలాసిటీ పెరుగుతుంది అండ్ ఇన్స్టెంట్ ఎవరైతే గ్లో కావాలి వాళ్ళకి యూస్ చేయొచ్చు. बेस्ट फॉर ड्राई स्किन, डिहाइड्रेटेड स्किन, मैच्योर्ड स्किन. नेक्स्ट स्टेप, इस किट में हाइड्रा पैक दिया है. इसको అప్లికేషన్ कर आप 15 to 20 మినిట్స్ छोड़ दीजिए. నెక్స్ట్ స్టెప్, మనకు ఈ కిట్లో హైడ్రా ప్యాక్ ఇచ్చారు. ఈ ప్యాక్ అనేది అప్లికేషన్ చేసుకొని థిన్ లేయర్లో మీరు 15 to 20 మినిట్స్ అనేది లీవ్ చేయండి. సో ఈ మిషన్ के जो ना 3 బార్డర్స్ रहेंगे A B C. ఓకే, ఈ మిషన్ లో మనకు 3 బార్డర్స్ వస్తుంది A B C. ఓకే, దీంట్లో ఏంటంటే ఏ బాటిల్లో ఫస్ట్ స్టెప్ మనం ఏం చేస్తాము, ఎక్స్ప్లోరేషన్. ఓకే, ఏదైతే ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఉంది కదా, ఇది ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కిన్ కి, ఆయిలీ స్కిన్ ఉన్నా డ్రై స్కిన్ ఉన్నా మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ స్టెప్ అనేది ఎక్స్ప్లోరేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో దీంట్లో ఏంటంటే ఈ బాటిల్ ఇలా రిమూవ్ చేసేసి మీరు 1 క్యాప్, ఓకే, 1 క్యాప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ సిరం అనేది యాడ్ చేసాక దీంట్లో మీరు హాఫ్ ఆఫ్ ది బాటిల్ అనేది వాటర్ ఫిల్ చేసుకుంటారు. ఓకే, సెకండ్ స్టెప్ డి. ఓకే, డిలో మీరేం చేస్తారు, SA2 అని ఉంది కదా, SA2 అనేది మనం ఆయిలీ స్కిన్ కి, ఎవరి స్కిన్ అయితే ఆయిలీగా ఉంటుందో వాళ్ళ కోసం మనం ఇది యూస్ చేస్తాం. ఓకే, దీంట్లో కూడా మీరు సేమ్ ఏం చేస్తారు, దీంట్లో కూడా హాఫ్ ఆఫ్ ది బాటిల్ మీరు వాటర్ ఫిల్ చేసుకుంటారు. ఓకే, AO3 ఫర్ ది డ్రై స్కిన్. This is also half of the ఓకే, ఇలాగా మీరు 1 క్యాప్ అనేది సిరం అనేది ఎక్స్ప్లోరేషన్ కోసం మీరు AS1 యూస్ చేస్తారు, ఆయిలీ దానికి SA2 యూస్ చేస్తారు, డ్రై స్కిన్ కి మీరు AO3 యూస్ చేస్తారు. ఓకే, హైడ్రాఫేషియల్ సర్వీస్ చేసే ముందు మీరు క్లయింట్ కి స్కిన్ అనేది అనలైజ్ చేసుకోండి, వాళ్ళ స్కిన్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ స్కిన్ ఉంది, ఆయిలీ స్కిన్ డ్రై స్కిన్ అనేది అనలైజ్ చేశాకనే మీరు ఈ బాటిల్స్ అనేది ఫిల్ చేయండి. మీకు డెమో కాబట్టి నేను అన్ని సిరమ్స్ అనేది ఫిల్అప్ చేశా. ఓకేనా, ఒకసారి సిరం ఫిల్అప్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇది మోస్ట్లీ 1 hour to 2 hours ఇది దీని సిరం పవర్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, మీరు ఇలానే ఫిల్ చేసి ఉంచుకున్నారనుకోండి, ఇది డైల్యూట్ అయిపోతుంది, వేస్ట్, ఇంకా మీకు పనికి రాదు. సో అందుకే ఎప్పుడైతే మీరు క్లయింట్ వస్తారో అప్పుడే మీరు అనలైజ్ చేసి ఈ సిరమ్స్ అనేది ఫిల్అప్ చేసుకోండి. तो एक्सप्लोर करना है तो बॉटल ए सेलेक्ट करेंगे, इसमें मिशन में आपको बॉटल ए कर रहेगा, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको ए सेलेक्ट करने से आपको इस ए के अंदर से जो सीरम ना आपको आएगा. अगर बी यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो बी यहाँ से आएगा, अगर सी सेलेक्ट करोगे तो सी सीरम यहाँ से आएगा आपको. ठीक है, बट ఏ అనేది సెలెక్షన్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఇక్కడ అబ్రేషన్ అనేది ఆన్ చేసుకుంటారు. ఇది నార్మల్ గా మనం ఆ మాస్క్ అనేది रिमूव చేయండి. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी हमने मास्क अप्लाई किया है, ये मास्क जो है ना थोड़ा सा फिंगर जो है ना बॉल में डिप कर हल्का हल्का से आप मसाज स्ट्रोक में ये पूरा मास्क जो है ना रिमूव कर देंगे.
नेक्स्ट स्टेप वी आर मिक्सिंग पाउडर. ओके, इतना से आपको पाउडर लेना है. ఓకే, దీంట్లో సిరమ్ షాట్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సిరమ్ షాట్ అనేది వస్తుంది. మీరేం చేస్తారంటే టేక్ 1 ml. Okay, 1 ml. इसको अच्छे से मिक्स कीजिए. ये पाउडर और सीरम जो है ना मिक्स कर कर इसको थिन लेयर में फेस पर अप्लाई कर कर 15 to 20 मिनट्स छोड़ दीजिए. హైడ్రా పౌడర్ ప్లస్ సిరమ్ మిక్స్ చేసి థిన్ లేయర్లో ఫేస్ పైన అప్లై చేసేసి 15 to 20 మినిట్స్ అనేది లీవ్ చేసేయండి. ఆఫ్టర్ వెయిటింగ్ 15 to 20 మినిట్స్ క్లీన్ ది ఫేస్. 15 to 20 మినిట్స్ వెయిట్ చేశాక ఫేస్ క్లీన్ చేసుకోండి. नेक्स्ट स्टेप ग्लूटाथायोन सीरम ले रहा हूँ, थिन लेयर में अप्लाई कर कर कोल्ड हैमर टूल से इसको पेनिट्रेशन दे रहा हूँ. ये कंपलसरी है कोल्ड हैमर यूज़ करना. जो भी हम RF अल्ट्रासोनिक यूज़ करते हैं ये हीट टूल से इससे स्किन का pH बैलेंस थोड़ा पोरासिटी में जाता है. तो स्किन का pH बैलेंस मेंटेन करना है तो लास्ट स्टेप ये కోల్డ్ హ్యామర్ యూస్ కన్నా జరూరీ है. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ గ్లూటాథాయోన్ సిరమ్ తీసుకున్నాను. విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ కోల్డ్ హ్యామర్ అనేది పెనిట్రేషన్ చేస్తున్నాను. ఈ స్టెప్ అనేది కంపల్సరీ ఎందుకంటే pH బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి కాబట్టి. మనం దీనికన్నా ముందు టూల్స్ ఏదైతే యూజ్ చేసామో దానివల్ల కొద్దిగా స్కిన్ పోరాసిటీకి వెళ్ళిపోతుంది. సో స్కిన్ pH మెయింటైన్ చేయాలంటే ఈ స్టెప్ అనేది కంపల్సరీ చేయాలి. लास्ट स्टेप हम शीट मास्क यूज़ कर रहे हैं. इसके ऊपर शीट मास्क यूज़ कर कर हम एलईडी मास्क लगाते हैं. एलईडी मास्क 15 to 20 मिनट्स छोड़ दीजिए. इसमें बहुत सारे लाइट्स रहते हैं ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन. ओके, इसका हर एक लाइट का एक रीज़न है. आपको डिटेल जो भी प्रॉब्लम हो वही लाइट को आप लगाकर 15 to 20 मिनट्स इस एलईडी मास्क को छोड़ दीजिए. इसके बाद वाइप आउट कर कर SPF लगाकर क्लाइंट को भेज दीजिए. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ షీట్ మాస్క్ యూజ్ చేసి ఎల్ఈడి మాస్క్ అనేది అప్లై చేసాము. ఈ ఎల్ఈడి మాస్క్లో చాలా లైట్స్ ఉంటుంది. ప్రతి లైట్కి ఒక రీజన్ అనేది ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉంటుందో ఆ లైట్ ఎల్ఈడి లైట్ అనేది పెట్టేసి 15 to 20 మినిట్స్ అనేది మీరు ఉంచేసి వైప్ చేసేసి క్లయింట్కి SPF అనేది అప్లికేషన్ చేసి పంపించేయండి. ओके, ये SA1 जो सीरम है ऑल टाइप्स ऑफ स्किन के लिए. फर्स्ट हम क्या करते हैं, इस बॉटल में फिलअप कर कर ये एब्रेशन यूज करते हैं. ठीक है, एब्रेशन टूल यूज करते हैं फेस के ऊपर. ठीक है, फेस के ऊपर धीरे धीरे से हम जो है ना सारा व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स जो भी है और बैड इम्प्यूरिटीज जो भी स्किन के ऊपर है सारा हम इसके एब्रेशन से निकाल देते हैं. ओके, ऐसे आपको एक 15 to 20 मिनट्स आपको स्किन के ऊपर सारा पूरा डर्ट जो है ना निकाल देना चाहिए. ठीक है, ये टूल के बाद సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తాం, మనం ఎక్కడైతే నార్మల్ గా హైడ్రా ఫేషియల్ చేసుకున్నామో ఓకే ఫస్ట్ దీంట్లో సిరమ్స్ యూస్ చేసి SA1 సిరమ్ అనేది యూస్ చేసి ఈ బాటిల్లో ఫిల్అప్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక ఫేస్ పైన మీరేం చేస్తారు జెంట్లీ ఓకే జెంట్లీ ఇలా ఫేస్ పైన మొత్తం మీరేం చేస్తారు నీట్ గా బ్లాక్ హెడ్స్, వైట్ హెడ్స్, బ్లాడ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఏమైనా ఉన్నా స్కిన్ పైన మొత్తం కంప్లీట్ గా దీంతో వచ్చేస్తుంది. ఇది 15 to 20 మినిట్స్ అనేది యూస్ చేయండి ప్రాప్ అకార్డింగ్ టు స్కిన్. ఓకే, ఈ ప్రాప్ యూస్ చేస్తున్న తర్వాత మీరు अल्ट्रासोनिक यहाँ पे आपको ऑप्शन रहेगा रेडिएशन का. ओके, इसको ऑन कर लो. ओके, ऑन करने के बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट कर लो 5 to 7 मिनिमम 5 to 7 जो है ना आप फ्रीक्वेंसी सेट कर लीजिए यहाँ पे.
फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद इसको ऑन कर लो। ऑन करने के बाद पूरा फेस के ऊपर जो है ना, ओके, धीरे धीरे से सारा इसको निकाल दो। जो भी जो आपने जेल एप्लीकेशन किया है वो एप्लीकेशन जेल पूरा सारा सा अच्छे से पूरा ఫేస్ కి ऊपर से నికాల్ लो इसको, ఓకే। ఇక్కడ మీరు అబ్రేషన్ యూస్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ టూల్ వచ్చేసి మీరు స్క్రబ్బర్ యూస్ చేస్తారు। అల్ట్రాసోనిక్ జెల్ అనేది అప్లికేషన్ చేసుకున్న తర్వాత इसको भी आप रेडिएशन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे 5 to 7 సెట్ कर सकते हैं, ఓకే। మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ స్క్రబ్బర్ యూస్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది మీరు ఏం చేస్తారు, అల్ట్రాసోనిక్ అనేది జెల్ అనేది అప్లికేషన్ చేసుకున్న తర్వాత ఫేస్ పైన మొత్తం మీరు స్లోలీ స్మాల్ రౌండ్స్ తోనే మీరు అప్వర్డ్స్ లో ఇది టూల్ అనేది యూస్ చేస్తారు, ఓకేనా। ఇది మినిమం 10 to 15 మినిట్స్ అనేది మీరు ఈ ప్రాబ్ అనేది యూస్ చేయాలి। దీనివల్ల ఏమవుతుంది, మీకు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, ఓకే। ఇంకా మీరు ఏదైతే ప్రొడక్ట్ యూస్ చేస్తారో అది ఈజీగా పెనిట్రేషన్ అనేది అవుతుంది, ओके। आफ्टर अल्ट्रासोनिक हम क्या करेंगे, आरएफ यूज करेंगे, ठीक है। आरएफ को भी सेम आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ओके। इसको फ्रीक्वेंसी यूज करोगे, जितना भी आप क्लाइंट बेरेबल लगता है 5 to 7 उसको सेट करने के बाद इसको भी अल्ट्रासोनिक जेल यूज कर कर आप धीरे धीरे से स्मॉल पार्ट्स में जो है ना आप हल्के से मसाज करोगे। ये भी आपको 10 to 15 मिनट्स करना है, ओके। कोल्ड हैमर यूज करोगे, ठीक है। कोल्ड हैमर से आपको एक 5-10 मिनट्स आपका फेस के ऊपर अच्छे से जो जहां भी आप अल्ट्रासोनिक आरएफ यूज किया है वहां पे ये आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि ना जब आरएफ अल्ट्रासोनिक ड्रॉप्स आप यूज करते हो तो आपका पीएच बैलेंस थोड़ा सा ऊपर होगा, क्योंकि वो हीट टूल्स है ना। तो ये आप कोल्ड हैमर जब भी यूज करोगे तो आपका पीएच बैलेंस रिटेन होगा, वापस से आपका पीएच बैलेंस जो है ना मेंटेन होगा, ठीक है। నెక్స్ట్ స్టెప్ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, కోల్డ్ హ్యామర్ యూస్ చేస్తున్నాం। ఈ టూల్ ఎలా యూస్ చేయాలి, మీరు ఏదైతే సిరమ్స్ ఉంటుందో కదా మీ దగ్గర కిట్ లో ఇచ్చిన సిరమ్స్, విటమిన్ సి కానీ గ్లూటోథయాన్ కానీ ఆల్డ్రోనిక్ సిరమ్ కానీ ఇలాంటి సిరమ్స్ అనేది మీరు యూస్ చేసి ఈ ప్రాప్ తోని మీరు కంప్లీట్ గా ఫేస్ పైన మీరు స్మాల్ రౌండ్స్ లో మీరు కంప్లీట్ గా మసాజ్ చేస్తారు, ఓకేనా। దీనివల్ల ఏమవుతుంది, మీరు ఏదైతే టూల్స్ అనేది యూస్ చేస్తారు ఆర్ఎఫ్, దీనికన్నా ముందు ఆర్ఎఫ్ కానీ అల్ట్రాసోనిక్ కానీ యూస్ చేశారు కదా, దానివల్ల ఏమవుతుంది మీ స్కిన్ అనేది పిహెచ్ బ్యాలెన్స్ కొద్దిగా మీకు పోరస్ కి వెళ్ళిపోతుంది। సో ఈ టూల్ యూస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, మళ్ళీ మీ పిహెచ్ బ్యాలెన్స్ అనేది రీటైన్ అవుతుంది, ఓకేనా। సో అందుకే ఈ ప్రాబ్ అనేది యూస్ చేస్తాం। అలాగనే మీరు ఏదైతే సిరమ్స్ అనేది పెనిట్రేషన్ కి మీరు అప్లై చేశారో అది కూడా పెనిట్రేషన్ అవుతుంది, ఓకే। దీని తర్వాత మీరు ఏదైనా शीट मास्क, इसके बाद जो है ना हम स्टेप क्या करें, शीट मास्क, ओके। आप कौन सा भी शीट मास्क यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। एलोवेरा आएगा, आपको चॉकलेट आएगा, आपको जो है ना बहुत सारा मास्क मिलेगा, वो आप स्किन के हिसाब से लेकर उसको एप्लीकेशन करने के बाद एलईडी मास्क लगा दीजिए, ओके। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ना कि हाइड्रा मशीन कैसा यूज करना चाहिए। ये फेशियल किट के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्किन आपको एनालाइज करना है, क्लाइंट का स्किन को एनालाइज करना है, ठीक है। एनालाइज करने के बाद आप जो है ना फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आप SA1 सीरम लेंगे। SA1 सीरम आपको बॉटल में डालकर फर्स्ट क्या करेंगे, आप एब्रेशन टूल से एब्रेशन, ओके, एब्रेशन जो टूल रहता ना, ये एब्रेशन टूल से सारा फेस के ऊपर आप गंदगी जो है ना निकाल देंगे, एक्सप्लोड कर देंगे, ठीक है। करने के बाद क्लाइंट का स्किन अगर ऑयली है तो आप क्या यूज करोगे, SA2 सीरम यूज करोगे, ओके। एसिड सीरम जो है ना सेम फिर बॉटल के अंदर डालकर आपको एब्रेशन ही यूज करना है। नहीं अगर क्लाइंट का स्किन अगर ड्राई स्किन है तो आप क्या करेंगे, AO3 डालेंगे सीरम, 1 कैप ऑफ सीरम AO3 मिक्स कर कर आपको उसके अंदर मिक्स कर कर आपको वही टूल एब्रेशन यूज करना है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप प्रोसीजर कैसा करोगे, क्लाइंट कंसल्टेशन करोगे, उसका ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, आप
టెస్ట్ కరోగే ठीक है టెస్ట్ करने के बाद ఇక్కడ ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ మీరు SA1 అనేది తీసుకుంటారు SA1 తీసేసుకొని బాటిల్లో మిక్స్ చేసిన తర్వాత అబ్రేషన్ టూల్ తోని ఓకేనా అబ్రేషన్ టూల్ తోని అబ్రేషన్ టూల్ తోని మీరు ఏం చేస్తారు కంప్లీట్ గా వైట్ హెడ్స్ బ్లాక్ ఇంప్యూరిటీస్ ఏదైతే ఉన్నదో కంప్లీట్ గా మీరు ఎక్స్ప్లోయిట్ చేస్తారు ఓకేనా అది చేసుకున్న తర్వాత క్లయింట్ స్కిన్ ఆయిలీ ఉంటే SA2 అనేది యూస్ చేస్తారు ఓకేనా లేదు క్లయింట్ స్కిన్ డ్రై ఉంటే AO3 అనేది యూస్ చేస్తారు సేమ్ 1 క్యాప్ ఆఫ్ సిరమ్ అనేది మీరు ఆ బాటిల్లో మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఆయిలీ ఉంటే ఏఓ SA2 యూస్ చేయండి డ్రై ఉంటే AO3 అనేది యూస్ చేసి సేమ్ టూల్ అబ్రేషన్ తోని మళ్ళీ కంప్లీట్ ఫేస్ మొత్తం మీరు ఫేస్ అండ్ నెక్ ఓకే చేసుకోవచ్చు మీరు దాని తర్వాత స్క్రబ్బర్ యూస్ చేయండి ఓకే అల్ట్రాసోనిక్ జెల్ కానీ అలోవెరా జెల్ కానీ యూస్ చేసి స్క్రబ్బర్ యూస్ చేయండి ఓకే దాని తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు एक्सक्यूज मी सर, ఎస్ ఎస్ SA1 जो सीरम है हम क्लेंजर के बाद यूज करना है या पहले यूज करना है? क्लेंजिंग के बाद क्लींजिंग के क्लेंजिंग बाद के बाद हाँ पहले जो है ना फेस आप अच्छे से क्लेंस कर लो पहले जो है ना ओके। अच्छे से क्लेंस कर लो क्लेंस करने के बाद ये SA1 ये हर टाइप का स्किन के लिए ये क्या है फर्स्ट स्टेप उनका फेस के ऊपर जो भी गंदगी है निकालने के लिए हम ये यूज करते हैं उनका स्किन के ऊपर जो भी गंदगी है ना वो सिर्फ निकालने के लिए यूज करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ स्किन के लिए ये स्टेप 1 आप यूज कर सकते हैं ठीक है मगर सर क्लींजर इसके निकाल के यूज करना है या क्लींजर के ऊपर ही यूज करना है इसको? क्लेंजर क्लीन करना है आप अच्छे से क्लेंजिंग कर लीजिए क्लेंजिंग करने के ओके बाद वेट वाइप से या टॉवल से अच्छे से रिमूव कर दीजिए रिमूव करने के ओके बाद ओके। यस सर। सीरम जो है ना हाइड्रा फेशियल मशीन के अंदर डालकर आप एब्रेशन जो टूल है ना वो टूल से आप पूरा जो है ना अच्छे से पूरा फेस जो है ना क्लेंस कर दो और एक बार एब्रेशन टूल के मदद से ठीक है यस सर। उसके बाद क्लाइंट का स्किन कैसा है ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है ठीक है अगर ड्राई स्किन है तो आपको AO3 यूज करेंगे अगर ऑयली स्किन है तो SA2 यूज करेंगे ठीक है सेम एब्रेशन से सारा फेस सीरम ये फेशियल किट के बारे में बात कर रहा हूँ हमने क्या किया ओके सीरम यूज किया हमारे पास जो है ना ग्लूटाथायोन सीरम है ओके ये ग्लूटाथायोन सीरम किसको यूज करते हैं वाइटनिंग ब्राइटनिंग जिसको भी चाहिए उसको यूज करते हैं ओके विटामिन C सीरम किसको यूज करते हैं जिसको भी ज्यादा डार्क स्पॉट्स है या ज्यादा डार्क पिगमेंटेशन है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं ओके ग्लूटाथायोन भी उसी के लिए यूज करते हैं आप जिसको भी ज्यादा वाइटनिंग चाहिए ओके उसको हम यूज करते हैं ठीक है ये स्किन का प्रॉब्लम देखकर आप ये सीरम जो है ना अच्छे से अप्लाई कर लेके करने के बाद हम क्या करेंगे इसके ऊपर अल्ट्रासोनिक इसके मदद से हम सारा फेस के ऊपर सीरम जो है ना पेनिट्रेशन करेंगे ठीक है 5 to 10 मिनट्स आपको मसाज करना है मसाज करने के बाद आप क्या करोगे हल्के से उसी के ऊपर मास्क लगाओगे ओके इसमें मास्क आएगा एक किट के अंदर ये मास्क अप्लाई कर कर आप 10 to 15 मिनट्स छोड़ दोगे ओके ये मास्क निकालने के बाद इसके ऊपर आपको जो है ना पाउडर आएगा इसी इसी किट के अंदर आपको स्नेल पाउडर आएगा ओके और जो है ना आपको इसके अंदर हाइड्रा शॉट आएगा ओके सर मास्क के ऊपर कोई टूल जाएगा सर? मास्क के ऊपर कोई टूल नहीं जाएगा आपको 10 to 15 मिनट्स लगाना है लगाने के बाद पूरा मास्क जो है ना पूरा वाइप आउट कर दोगे पूरा निकाल दोगे निकालने के बाद ओके ये थोड़ा सा पाउडर आप ऐड कर लोगे उसके अंदर 5.5 से आप जितना भी प्रोडक्ट लिया ना उसके हिसाब से ज्यादा ढीला लूज नहीं होना चाहिए थोड़ा सा टाइट होना चाहिए ठीक है 5 ml to 1 ml 0.5 ml to 1 ml ही लेना है आप उससे ज्यादा नहीं लेना है ठीक है अच्छे से मिक्स करने के बाद आप क्या करोगे फेस के ऊपर अप्लाई कर लोगे ओके फेस के ऊपर अप्लाई करने के बाद 10 to 15 मिनट छोड़ दीजिए उसके बाद अच्छे से वाइप आउट कीजिए पूरा प्रोडक्ट जो है ना अच्छे से वाइप आउट करने के बाद फिर से आप क्या करोगे क्लाइंट का स्किन एनालाइज कर कर उसका जो प्रॉब्लम है अगर उसको ब्राइटनिंग चाहिए तो आप ग्लूटाथायोन यूज कर सकते हो वाइटनिंग चाहिए तो आप हाइड्रोनिक सीरम यूज कर सकते हो या उसका ज्यादा डार्क पिगमेंटेशन है ठीक है उसको आप जो है ना विटामिन C सीरम यूज विटामिन सी। करोगे विटामिन C यूज करोगे ठीक है विटामिन C यूज कर कर आप यहाँ पे कौन सा प्रॉप यूज करोगे इसके ऊपर कौन सा करोगे हैम्पर सर। हाँ बोलिए कौन सा यूज करोगे आपने देखा है ना कोल्ड हैमर सर।
यस, वेरी गुड। आप क्या करोगे यहाँ पे, कोल्ड हैमर प्रॉप जो है ना, ये प्रॉप से मदद से आप पूरा सीरम जो है ना पेनिट्रेशन करोगे। इसके बाद आप कौन सा भी शीट मास्क अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, ओके, स्किन टाइप आप क्या करोगे, क्लाइंट के वो सीरम, ये जो सीरम आपने लगाया ना, वो सीरम रिमूव नहीं करना चाहिए, उसी के ऊपर शीट मास्क अप्लाई कर कर आपको एलईडी मास्क लगाना है। ठीक है, एलईडी मास्क 15 मिनट्स, 15 मिनट से लेकर आप जो है ना 30 मिनट्स तक लगा सकते हो। ये सारा प्रोसीजर है आपको इस किट के बारे में, हाइड्राफेशियल नॉर्मल कैसा करना चाहिए, इस किट के मदद से कैसा करना चाहिए, ये आपका प्रोसेस है। ठीक है, समझ में आ गया या कुछ डाउट्स है? आ गया सर, थैंक यू। और एक ओके, किट कितने लोगों को हो सकता है सर? ये आप 15 से 20 जने तक यूज कर सकते हैं। 15 to 20 ये किट आपको आएगा 4000 में आएगा। ठीक है, आप इजी अगर आप क्लाइंट को जो है ना 2000 से लेकर 5000 तक आप इजी चार्ज कर सकते हो। ठीक है, ఉమ్. 3 types ఆఫ్ సిరమ్స్ అనేది ఎలా యూజ్ చేయాలని అర్థమైందా మీకు? అర్థమైంది ఎస్ఏ సార్, వన్ అర్థమైంది సార్, ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారని అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఏ ఏ టైప్ ఆఫ్ స్కిన్ కి యూజ్ చేస్తారనేది తెలిసిందా? తెలిసింది సార్. ఓకే, గుడ్. సో ఇక్కడ ప్రాప్స్ అనేది ఎలా యూజ్ చేస్తారనేది మీకు అర్థమైందా? ఏమన్నా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, దీంట్లో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉందా? ప్రాప్స్ కూడా అర్థమైంది సార్. ఆ స్నేల్ పౌడర్ దగ్గర నుంచి చెప్పండి సార్ కొంచెం అట్లా కిట్ లో. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ కిట్ హెల్ప్ తోని ఎప్పుడైతే మనం చేస్తున్నామో, సో నార్మల్ గా అయితే మనం ఈ సిరమ్ స్టెప్స్ లాగా ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, మనం క్లెన్జింగ్ చేస్తాము. ఓకేనా, క్లెన్జింగ్ చేశాక నీట్ గా ఫేస్ అనేది క్లెన్స్ చేశాక మీరు వెట్ పైప్స్ తోని నీట్ గా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, ఫస్ట్ స్టెప్ అనేది SA1 అనేది యూజ్ చేసి, ఓకే, కంప్లీట్ అబ్రేషన్ హెల్ప్ తోని మన ఫేస్ పైన ఏదైతే బ్యాడ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయో, వైట్ హెడ్స్, బ్లాక్ హెడ్స్ ఏదైనా ఉన్నా కంప్లీట్ గా రిమూవ్ చేసుకోండి. ఓకేనా, ఇది ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెషన్ కి మాత్రమే. ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ సిరమ్ కి అనేది మీరు యూజ్ చేయొచ్చు, ఎలాంటి స్కిన్ ఉన్నా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు. ఇది కంపల్సరీ స్టెప్ 1. ఇక్కడ స్టెప్ 2 దీంట్లోనే ఏంటంటే మీకు ఒక సిరం అనేది ఆయిలీగా వస్తుంది, ఒకటి వచ్చేసి డ్రైగా వస్తుంది. ఓకే, ఆయిలీ ఉంటే ఆయిలీ సిరం యూస్ చేసుకోండి, ఈ బాటిల్లో వేసుకొని, డ్రై ఉంటే డ్రై సిరం అనేది యూస్ చేసి కంప్లీట్ గా మళ్ళీ అబ్రేషన్ హెల్ప్ తోని కంప్లీట్ గా ఫేస్ మొత్తం మీరు మళ్ళీ ఒకసారి మీరు ఏం చేస్తారు, అబ్రేషన్ తోని సిరం పెనిట్రేషన్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా, చేసుకున్న తర్వాత మీరు నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది అల్ట్రాసోనిక్ జెల్ కానీ లేదంటే మీ కిట్ లో ఏదైనా జెల్ ఇస్తారు కదా, ఆ జెల్ అయినా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు. అప్లికేషన్ చేసుకున్న తర్వాత విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్క్రబ్బర్ కంప్లీట్ గా మీరు ఏం చేస్తారు, స్క్రబ్బింగ్ చేసుకుంటారు. ఇంకా డీప్ గా మీకు ఈ వైబ్రేట్ తో ఏమవుతుంది, వైట్ హెడ్స్, బ్లాక్ హెడ్స్ అనేది ఇంకా డీప్ గా ఇన్నర్ గా మీకు రిమూవ్ అవుతుంది. ఓకేనా, దీని తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే మనకు ఈ కిట్ లో, ఓకే, ఈ కిట్ లో ఏం చేశారు, సిరమ్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, మీరు ఏదైనా సిరం యూస్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రైట్నింగ్ కావాలనుకున్నారు, దీంట్లో గ్లూటాథయాన్ సిరం అనేది వస్తుంది. ఈ సిరం అనేది మీరు కంప్లీట్ గా ఫేస్ అండ్ నెక్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. అప్లై చేసుకున్న తర్వాత అల్ట్రాసోనిక్, ఓకే, అల్ట్రాసోనిక్ ఏదైతే ప్రాబ్ ఉంటుందో అల్ట్రాసోనిక్ ప్రాప్ తోనే మీరు కంప్లీట్ ఆల్ ఓవర్ ఫేస్ అనేది మీరు ఆ సిరం అనేది పెనిట్రేషన్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా, చేసుకున్న తర్వాత మీరు మాస్క్ అనేది అప్లై చేస్తారు. ఓకే, దీంట్లోనే మనకు కిట్ లో మాస్క్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, ఈ మాస్క్ అనేది అప్లై చేసి 10 to 15 మినిట్స్ అనేది మీరు అప్లై చేసి వదిలేయండి. ఓకేనా, దాని తర్వాత ఆ మాస్క్ అనేది జెంట్లీ రిమూవ్ చేసేయండి. ఓకే, కొంచెం వాటర్ తీసుకొని జెంట్లీ మసాజ్ చేసి రిమూవ్ చేసుకోండి. రిమూవ్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లోనే మీకు స్నేల్ పౌడర్ వస్తుంది. ఓకే, స్నేల్ పౌడర్. ఓకే, ఈ పౌడర్ ప్లస్ మీకు ఇక్కడ షార్ట్ సిరం అనేది వస్తుంది. ఓకే, దీంట్లో కొంచెం, ఓకే, కొంచెం పౌడర్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి. స్మాల్ టీ స్పూన్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో సగం కంటే సగం ఇంకా. ఓకేనా, దీంట్లో సిరం అనేది మీరు ఎంత మిక్స్ చేసుకుంటారు, 5 ml, 0.5 ml to 1 ml, దానికన్నా ఎక్కువ యూస్ చేయదు. ఓకేనా,
మంచిగా ఎలా అంటే సిరం మీరు యూస్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, అది వాటరిష్ లాగా ఉండదు, మంచిగా కొంచెం గట్టిగా ఉండాలి. ఓకేనా? అది మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఫేస్ పైన అప్లై చేసుకుంటారు. అప్లై చేసుకొని 15 మినిట్స్ వదిలేయండి. ఓకే, 15 ఓకే మినిట్స్ సార్. వదిలేసిన సార్. తర్వాత అది వైప్ అవుట్ చేసేసి, ఓకే, అది వైప్ అవుట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు క్లయింట్ అకార్డింగ్ టు స్కిన్ టైప్ మనకు సిరమ్స్ అనేది యూస్ చేయండి. బ్రైట్నింగ్ కావాలంటే గ్లూటాథయాన్, వైట్నింగ్ కావాలంటే మీరు హైల్రానిక్, లేదంటే వాళ్ళకు ఎక్కువగా డార్క్ స్పాట్స్, బ్లాక్ పిగ్మెంటేషన్ ఎక్కువగా ఉంటే మీరు విటమిన్ సి అనేది యూస్ చేసుకోవచ్చు. విటమిన్స్. దీంట్లోనే వస్తుంది. విటమిన్ సి అనేది మీరు యూస్ చేసుకొని దానిపైన దానిపైన కోల్డ్ హ్యామర్, ఓకేనా, కోల్డ్ హ్యామర్ అనేది యూస్ ఓకే సార్. చేసుకొని కోల్డ్ హ్యామర్ యూస్ చేసుకొని ఆ సీరం అనేది పెనిట్రేషన్ చేసుకోండి. ఈ కోల్డ్ హ్యామర్ ఎందుకు యూస్ చేయాలి? మనం pH pH బ్యాలెన్స్ అనేది balance. మెయింటైన్ చేయాలి కాబట్టి ఆ ప్రాబ్ అనేది కంపల్సరీ యూస్ చేయాలి. ఓకేనా? లాస్ట్ స్టెప్ యూస్ ఓకే చేసిన సార్. తర్వాత మీరు షీట్ మాస్క్, ఏదైనా షీట్ మాస్క్ అనేది యూస్ చేసుకోండి అకార్డింగ్ టు స్కిన్ టైప్, లేదంటే అలోవెరా, ఆల్ టైప్ ఆఫ్ స్కిన్ కి అలోవెరా షీట్ మాస్క్ వస్తుంది కదా, ఇలాంటివి. ఓకే, ఆ షీట్ మాస్క్ అనేది మీరు ఫేస్ పైన అప్లై చేసి ఎల్ఈడి మాస్క్ అనేది యూస్ చేసుకోండి. ఓకేనా? ఎల్ఈడి మాస్క్ అనేది మీరు మినిమం 15 మినిట్స్ మినిమం అనేది